आमर मुख्य समस्या रोची एवं सबु जिले में आदिवासी भाई भौणी मैंने आंदोलन करुँचे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी जंगल जमी अधिकार स्वीकृति आईन 2006 एवं संशोधन आईन 2012 अनुसार आदिवासी मानक चाषबास करुवा जमी जगार से जमी पट्टा देवा कथा किंतु ये सरकार बंद कर देइछंती 100 दिन भितर आदिवासी मानकर कथा शुणुना आदिवासी माने डेली राजरास्ता को आसुचंती कलेक्टर ऑफिस सब कलेक्टर ऑफिस घेराव करुछन आमर 8 लाख आदिवासी अच्छा पश्चिम ओडिशा रे केन्दुपत्र तोलाली बंधाली गोछा कटाली बीड़ी श्रमिक अच्छा से 18% जीएसटी लगी देइछंती ये सरकार आमे जेते दाबी कले मध्य से 18% जीएसटी केन्दुपत्र तोलाली बंधाली जो उपकृत होते पार्टे से माने बोनस इनसेंटिव आउरी जहाँ आम नवीन सरकार कौन सेटा को माने विद्रह करूना आज पर्यंत तापर आमर ये नवीन बाबू सरकार आदिवासी मानकर कला विकास संस्कृति विकास जीवन जीविका विकास करथिले योजना स्वतंत्र आदिवासी उन्नयन परिषद करथिले प्रत्येक ब्लॉक को 1 टंका लेखा सहायता दौले आदिवासी क्लब कल्चरल क्लब आदिवासी मानकर देवादेवी पीठ सुरक्षा आदिवासी मानकर कला संस्कृति पारंपरिक वेशभूषा सबू वाद्य यंत्र देइथिले ये सरकार सी जेते अधा निर्मित होती कल्चरल क्लब आदिवासी भवन से बंद कर देछि कौन पार्टी आउ रिलीज कर ना पार्टी जो रहा से रख काम जी अच्छी से अटके दियो आदिवासी मानकर विकास को सरकार चाहू ना से सी कौन फंड दियो ना काम बंद कर काम केमती बंद करी नवीन बाबू जहाँ करते बंद करने कथा नुहे तापर आम सरकार करते नवीन बाबू सरकार गोटे लाभ योजना जे जंगल जात द्रव्य संग्रह विक्रय उपर सरकार सुविधा करते ये लघु वनजात द्रव्य हड्डा बाहला पहाड़ा वायला तेतुली महू झुणा साल मंदी इत्यादि इत्यादि सेटा सरकार किणुले एवं 100% एमएसपी दौले नवीन बाबू सरकार यही सरकार से बंद करदे तापर आमर 135टा आदिवासी गोष्ठी संप्रदाय अभी अच्छा मिसवा अनुसूचित जनजाति तालिका यही सरकार से करूना आमर बहुत आदिवासी गोष्ठी रही जाती नवीन बाबू प्रचेषा 35टा आदिवासी गोष्ठी अंश अंश सामिल होते किंतु आहरी 135टा गोष्ठी रही एबे जो एमाने कले जूनियर टीचर रिक्रुटमेंट कले से आमर 22.5% एसटी एवं 16.25% है एससी से मानू रिजर्वेशन रे जूनियर टीचर नियुक्ति देवा कथा किंतु गोटे हांडी भात चिपुड़ा भाया बलांगीर जिले में जिते बेले आम रिव्यू कलु से देखागला 1334टा जूनियर टीचर पोस्ट रे 300टा देवा कथा एसटी मानी मात्र 202 माने 98टा देना मो पचारि कारण कौन देना तो सरकारी अधिकारी कहले नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एसटी कैंडिडेट मु कहली जो राज्य रे आदिवासी लोक मुख्यमंत्री हेबाई ओडिशा राज्यर 4.5 कोटी लोक को चलैवाई शासन करने योग्य आदिवासी जो राज्यर आदिवासी महिला महामहिम राष्ट्रपति हेबाई योग्य भारत देशर 140 कोटी लोक चलैवाई शासन करने सुशासन करने योग्य विवेचित हेले से राज्य में जूनियर टीचर हेबाई आदिवासी अयोग्य हेले मिलिले नहीं आज्ञा लक्ष लक्ष अच्छा आदिवासी पुओ झील मैंने पढ़ी बीईडी कर सीटी ओटीईटी सब पास कर आदिवासी मैंने 2024 मसीह आमर किस किट्रे पढ़ी भी डॉक्टर रजू सामंतर जो किस आदिवासी यूनिवर्सिटी रे पढ़ी सब पिला आमर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल रे अच्छा ये सरकार कहूँ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एसटी सुटेबल एसटी कैंडिडेट कि आश्चर्य कथा यहाँ आदिवासी विरोधी मनोभाव ये सरकार बीजेपी सरकार तो मूलभूत एसटीएससी विरोधी एवं पूरापूरी से प्रमाण करदे जे आम हूँ बीजेपी हूँ एसटीएससी विरोधी सरकार
ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ଏଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟଟାକୁ ଡିଲୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ 2018ରେ। ଆମେ ସାରା ଭାରତ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ। ସେଇତେବେଳେ ପୁଣି ତାପରେ ଉଦ୍ର କଲେ, ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ଦାୟର କଲେ କୋର୍ଟରେ ଏବଂ ତାକୁ କଲେ। ଏବେ ଆମର କ୍ରିମିନାଲ ଲାଗୁ କରିଦେଲେ। ST SC ମାନେ ଏ ସରକାର ତ ଜନଗଣନା କରୁନି, ST SC କେମିତି ଜାଣିବ କିଏ ଧନୀ ଆଦିବାସୀ କିଏ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ? ଏବେ କ୍ରିମିନାଲ ଲାଗୁ କରିଦେଲେ ଆଉ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି। ପେସା ଆକ୍ଟକୁ ଏ ସରକାର ବି ଲାଗୁ କରୁନାହିଁ। ପେସା ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେବ। ଏଇଟା ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏ 100 ଦିନର ବିକାଶ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଛନ୍ତି, ନାଁ ବଦଳାଉଛନ୍ତି। ଆମର ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଯାହା କରିଥିଲା 100 ଦିନ ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ଖାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ନାମ ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇକି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ 100 ଦିନରେ ଏତେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ST SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର କରିଥିଲେ ST SC ମାନଙ୍କୁ 2ଟା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଓରେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ST SC ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ। ସେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡକୁ ବି ଏ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲେ 2 ପେୟାର ୟୁନିଫର୍ମ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଗରୁ ଦେଉଥିଲେ, ୟୁନିଫର୍ମ ଦେଉଥିଲେ, ବୁଟ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଦେଉଥିଲେ, ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି 100 ଦିନ ଭିତରେ। ତାପରେ ଆମର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର, ବିଜେଡି ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ଓ ଭାଷା, ମଣ୍ଡାରୀ ଭାଷା, ଭୂମିଜ ଭାଷା, କୁଇ ଭାଷା, ସୌରା ଭାଷା, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର କୋଶଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ବି ଭାରତର 8ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ସରକାର 100 ଦିନ ଭିତରେ ସେଇ କଥାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଯଦି ନିଜ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କେମିତି କରିବେ? OPSC ହଉ, OSSC ହଉ, ଯାହା ଯାହା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସରକାର ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଅସ୍ମିତାକୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୁରା 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ 1 କୋଟି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଆମର 60 ଲକ୍ଷ SC ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର କାଲେ ଏଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟକୁ ଉଠେଇ ଦେବ କି, ରିଜର୍ଭେସନକୁ ଉଠେଇ ଦେବ କି, କୋଟା କାଟିଦେବ କି, ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ କି? ତେଣୁ ଆମେ এই ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଯାହା ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ, ଲୋକ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିକାଶ ହେବ। ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ସେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ୱେରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁଝାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ST SC OBC ଜେନେରାଲ, ଆମର ଚାଷୀ, ମୂଲିଆ, ଶ୍ରମିକ, ଯୁବକ, ଛାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାରର ରାସ୍ତାକୁ ଏମାନେ ଯାହା ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଏବେ ତ ଲୋକ ଭୁଲ କରିକି ବସଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଠକିଥିଲେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ ଦେଲେ ନାହିଁ, 3100 ଧାନ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଭତ୍ତା ଦେବୁ 3000 ଦେଲେ ନାହିଁ, 50,000 ଦେବୁ କହିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଠକି ଠକିକିରି ପାୱାରକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଠକିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାହା ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ପୁଣି ଭରସା ଫେରୁଛି। ତ ସେମାନେ ସଜାଗ ରହନ୍ତୁ, କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ନ ରଖି, ST SC ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ନ ରଖି ସେମାନେ ST SC ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି ସେଇ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ।